గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set.
The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసిన వారికి అసలు అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ వివరాలన్నీ మనం శ్రీకాంత్ గారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం. చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్స్ ఉన్నారు. ఫాతిమా గారు ఉన్నారు. ఫాతిమా గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే ఫాతిమా గారు. సార్ బాబుకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే అండి. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అనే 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. మీరు మామూలుగా లాజికల్గా ఆలోచిస్తే మీకు సింపుల్గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, అలాగే మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏదైనా ఒక సంస్థ ఉంటుందా? అది స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద పెద్ద వేల కోట్ల టర్నోవర్, లక్షల కోట్ల టర్నోవర్ ఉన్న రిలయన్స్, అదానీ కంపెనీస్, అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ఇలా ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో అందుకనే ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలు ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి, ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, వీటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిల్లో చాలా మంచి అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటమే కాకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం మూలంగా ఈ కోర్సులు ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక్క చదువే కాదు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా కావాలి. అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రీస్కి, ఇందాక నేను చెప్పిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూసారా, రిలయన్స్, అదానీస్, అంబానీస్, ఇలాంటి కంపెనీస్కి మనం అంటే ఎల్ఎన్టీ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి పంపిస్తామండి. అంటే కాలేజీలు ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్కి పంపిస్తారు, మనం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి పంపిస్తాం. ఎవ్రీ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months ఉంటుందండి. 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అవుద్ది. ఆ 6 monthsలో 4 months మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. మినిమం 2 months నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తారు. అక్కడున్న ఎంప్లాయీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తారో మన పిల్లలు కూడా అక్కడ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండ్ సెమిస్టర్లో కొంచెం బిడియం, భయం, బెరుకుతనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత థర్డ్ సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి వెళ్ళే 2 months కొంచెం అది పోయి ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ పెంచుకుని వెళ్తారు కాబట్టి ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేస్తారు. ఇక ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి 100% అక్కడ ఎంప్లాయీ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాడో అలా మన స్టూడెంట్స్ కూడా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. 5th సెమిస్టర్, 6th సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి యాక్సిలరేట్ అవుతారు, అంటే బాగా పర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అలా బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న మేనేజర్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ, సిఇఓస్ కానీ ఇలా బాగా పర్ఫామ్ చేసే పిల్లలు అలా కావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు. మీ కోర్స్ అయిపోయినాక మన కంపెనీలో మీరు జాయిన్ అవ్వండి, పలానా డిజిగ్నేషను, పలానా జీతం ఇంత అని చెప్పి. అలా అని చెప్పి చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమి పే చేయరా అంటే స్టైఫండ్ రూపంలో నెలకి 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ రూపంలో పే చేస్తారండి. సో మన కాలేజీలో చదువుకునే పిల్లలు చదువుకుంటారు, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి యాటిట్యూడ్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయటం మూలంగా మంచి స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. అలాగే అలా హార్డ్ వర్క్ చేయటం మూలంగా వాళ్ళ కష్టం ఏమాత్రం వృధా పోకుండా మంచి స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 25,000 రూపాయలు నెలకి సంపాదిస్తారు. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ చేసే టైంకే 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇస్తున్నాము. అలాగే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ ఇస్తున్నాము, మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇస్తున్నాం. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం కూడా ఏ కంపెనీలో అయితే ట్రైనింగ్కి వెళ్తున్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇస్తారు. ఒకవేళ స్టూడెంట్కి ఆ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా ఇంకేదన్నా చాయిస్ ఉంది అంటే ఇంకెక్కడన్నా ఉద్యోగం చేయాలని ఉందనుకుంటే అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. 100% సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే పిల్లలందరికీ 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తామండి. ద ఓన్లీ అండర్లైన్ పాయింట్, దానికి మేము పెట్టే షరతు ఒక్కటే అనమాట, 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్ 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే, ఫిజికల్గా క్లాస్ రూమ్లో ఉంటేనే, ఫిజికల్గా కాలేజీలో ఉంటేనే మేము ఏదైనా అతనికి స్టూడెంట్కి
ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాము, నాలెడ్జ్ అంటే బుక్స్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ నేర్పించగలుగుతాం. అలాగే మంచి మంచి సిలబస్తో పాటు మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇండస్ట్రియల్ పంపించగలుగుతాం. ఇవన్నీ పంపించి ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ షార్ట్ అవుద్దో అలాంటి స్టూడెంట్కి మాత్రమే మేము ఇచ్చిన ప్రామిస్ నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మేము చెప్పింది 80% అబౌవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈ 23 సంవత్సరాల్లో అందరికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చామండి. స్టూడెంట్స్ లైక్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్, అంటే బాగా కష్టపడి వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్కి, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి. అంటే విదేశాల్లో వర్క్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇన్ కేస్ అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా అక్కడ చేయాలనుకుంటే అలాంటి ఛాన్స్ కూడా మనం ఇప్పిస్తాం అనమాట. బట్ స్టూడెంట్ చాలా శ్రద్ధగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, చాలా అంటే శ్రద్ధగా కాలేజ్కి రావాల్సిన అవసరం ఉందండి. అలాంటి స్టూడెంట్స్, కష్టపడే గుణం ఉన్న స్టూడెంట్స్, చాలా బాగా చదువుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్, బాగా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్ళాలి అని కోరుకున్న స్టూడెంట్స్ మాత్రం సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్కి వస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. రైట్, మరో కాలర్ ఉన్నారండి, ప్రీతి. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రీతి గారు. సార్ నాకు బిఎస్సీ డేటా సైన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలండి. ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, కోర్సెస్ గురించి సార్. బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఇవాళ రోజున ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా, అంటే జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక టీవీలో ఒక ఛానల్ కావాలి అనుకుంటే ఇంతకు ముందు మనం ఏంటంటే నెంబర్స్ మార్చాల్సి వచ్చేదండి. ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే నెట్ యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే కేబుల్ టీవీ నుంచి డిస్క్ వచ్చాం, డిష్ నుంచి ఇవాళ రోజున నెట్కి వచ్చాం. నెట్లో ఏంటంటే చాలా వరకు ఇవాళ 50% అబౌవ్ యూజర్స్ నెట్ యూస్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవాళ రోజున ఒక బటన్ ప్రెస్ చేసి మన వాయిస్తోనే పలానా ఛానల్ కావాలి న్యూస్ ఛానల్ అంటే ఆ లైవ్ న్యూస్ ఛానల్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. లేదు ఒక 4 days బ్యాక్ 6 days బ్యాక్ ఒక న్యూస్ చూడాలనుకున్నా కానీ పలానా డైట్లో పలానా టైంలో ఉన్న న్యూస్ కావాలి అని మనం అడిగినా కానీ ఆ న్యూస్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఎలా సాధ్యపడుతుంది అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సెంటర్స్. అంటే మనం స్టోరేజ్ చేస్తున్నాం మన డేటాని. మనం 4 రోజుల క్రితం అయిపోయింది, 10 రోజుల క్రితం అయిపోయింది, 10 సంవత్సరాల క్రితం అయిపోయిన విషయాన్ని కూడా మనం డేటా సెంటర్లో డేటా స్టోర్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ త్రూగా మనం మళ్ళీ మన స్క్రీన్ మీదకి తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం. పాత విషయాలు అంటే కొన్ని 100 సంవత్సరాల క్రితం అయిన విషయాలు కూడా మనం ఇవాళ రోజున మనం వెనక్కి తెచ్చుకోగలుగుతున్నాము. ఇంతకుముందు బుక్స్ రూపంలో ఎలా మనకి సాధ్యపడేదో, అంటే హిస్టరీ తెలుసుకునే వాళ్ళము లేకపోతే పాస్ట్ గురించి తెలుసుకునే వాళ్ళము, ఇవాళ రోజున జస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మూలంగా ఒక బటన్ త్రూగానే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్ అనమాట. సో ఈ రెండిట్ల కాంబినేషను ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో మీరే ఆలోచించండి. ఫ్యూచర్లో మనం ఎంత ఇంకా దీంట్లోకి లోపలికి వెళ్తాము అంటే ప్రతి మనిషి దీన్ని ఉపయోగిస్తాడు అన్నది సత్యం అండి. అది నిజంగానే 100% జరుగుద్ది. సో ప్రతి మనిషికి ఏఐ టూల్ అన్నది, ఆ డేటా సెంటర్ అన్నది చాలా ముఖ్యం అనమాట. అంటే లైఫ్లో ఒక పార్ట్ అయిపోద్ది ఇది. సో అలాంటప్పుడు ఉద్యోగాలు ఎన్ని ఉంటాయి, ఇలాంటి డేటా సెంటర్స్ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి, ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోజు రోజుకి మన జీవితంలోకి అలవాటు అయిపోతున్నాము. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఎన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయో మీరే ఆలోచించండి. ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మాత్రమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ ఉన్న ప్రోగ్రాము ఇవాళ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. అంటే దీనికి ఉన్న డిమాండ్ గురించి మీరు ఆలోచించవచ్చు అనమాట. సో ఇవాళ ఈ సంవత్సరమే మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 yearsలో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద స్టూడెంట్స్ని బాగా చదివించి బ్రహ్మాండంగా ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి. మంచి డేటా సెంటర్స్లోనూ, ఏఐ టూల్ ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోనూ, టెక్ కంపెనీస్లో అయితే 100% జాబ్స్ వస్తాయండి. బట్ ఇవాళ రోజున ఎవ్రీ 6 monthsకి చాలా చేంజెస్ వస్తున్నాయి టెక్నాలజీ పరంగా. సో ఆ టెక్నాలజీ అన్నది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది నెక్స్ట్ 3 yearsలో అన్నది మనం కూడా చెప్పలేము, మనం కూడా ఊహించలేకపోతున్నాము. సో 3 yearsలో మనం ఊహించిన దానికంటే బెటర్ ప్లేసెస్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలనండి. రైట్, మరో కాలర్ ఉన్నారండి, దీక్షిత్ గారు. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, దీక్షిత, నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి దీక్షిత గారు. సార్ బిహెచ్ఎం చేస్తే ప్లేస్మెంట్స్ బయట అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ అంటున్నారండి, అది నిజమేనండి? ఏ కంట్రీస్ ఉంటాయండి? డెఫినెట్గా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఇవాళ
ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వాలని కాదండి, లాస్ట్ 20 years నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్న కోర్సు హోటల్ మేనేజ్మెంట్. కానీ ఇది మనం అంటే జనరల్గా సొసైటీలో అవేర్నెస్ లేదండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు, రెస్టారెంట్స్లో ఉద్యోగాలు, హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అనుకుంటారు. కానీ ఇంత పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు అంటే ఒక 5-star హోటల్, 5-star డీలక్స్ హోటల్, విదేశాల్లో 7-star హోటల్స్, 7-star డీలక్స్ హోటల్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, హెల్త్ సెంటర్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్వేస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. చాలా పెద్ద పెద్ద జీతాలు, సంవత్సరానికి 50 లక్షల నుంచి 60 లక్షల రూపాయల జీతాలు, ఇంత జీతాలు ఉండే కోర్సా అని చెప్పి ఒక్కొక్కసారి చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారనమాట. ఇది అక్షరాల నిజమండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎక్కువ అవకాశాలు, విదేశాలకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఎందుకు అంటే మీరు ఒకటే గమనించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే మీకు ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో దానికంటే ఎక్కువ 3 to 4 times హోటల్స్ ఉంటాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ జాయింట్స్ ఉంటాయి, అలాగే వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, హెల్త్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఎయిర్లైన్స్ ఉంటాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ రిక్వైర్మెంట్ కంటే కూడా హోటల్ ఇండస్ట్రీకి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అని మన సిటీలో చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోవాలి. అంటే స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాల్సిన చాట స్కిల్డ్ పీపుల్ కాకుండా అదర్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి అంత ఇంపార్టెంట్ కలగట్లేదు. ఇవాళ రోజున స్కిల్డ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు అదే ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తే కనుక ఎంత డెవలప్ అవుద్ది, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అంతేనండి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి అనమాట. అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి హోటల్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. సో ఇలాంటి పిల్లలు చాలా ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మా లాంటి సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్ లాంటి కాలేజెస్కి చాలా అవసరం ఉంది. ఇలాంటి కాలేజెస్ కొన్ని వందలు వచ్చినా కానీ ఆ రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేవు. సో ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో స్థిరపడటానికి వేరే కోర్సెస్ చేసి వేరే రంగాల నుంచి వచ్చి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవుతున్నారంటే బికాస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన నిపుణులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి. అందుకనే వీళ్ళకి డిమాండ్ ఎక్కువ. విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు 100% మీరు విన్నది నిజమేనండి. మీరు ఒక్కసారి కాలేజీని విజిట్ చేయండి. సండేస్ అయినా కానీ, హాలిడేస్ అయినా కానీ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అడ్మిషన్స్ టైంలో మీకు డైరెక్టర్స్, హెడ్స్, కౌన్సిలర్స్ అందరూ అవైలబుల్గా ఉంటారు. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నా కానీ మీరు కాలేజీలకు వచ్చి వీళ్ళందరినీ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మన దగ్గర చదువుకునే స్టూడెంట్స్ని కలవచ్చు. వర్కింగ్ డేస్లో వస్తే మన దగ్గర పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. తెలుసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా యూ విల్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్. వెంటనే మీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తారని నాకు 100% నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి అంత మంచి గ్రోత్, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. మరో కాల్ ఉన్నారు సార్, నవీన్ గారు. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ నవీన్ గారు. సార్ తమ్ముడు 10th అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. అయితే పాలిటెక్నిక్ చేయించి బీటెక్ తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాము. కానీ చాలా టూ లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా సెటిల్మెంట్స్ కి అని చెప్పేసి కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అనమాట సార్ ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ 10th అయితే ఏమైనా కోర్సెస్ ఏమైనా చేయొచ్చా సార్? 10th అయిపోయిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చండి. ఇప్పుడు మీరు పాలిటెక్నిక్ చేసి మెయిన్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక 3 years + 4 years పడుతుంది కదా. అంటే మీకు 3 years పాలిటెక్నిక్, 4 years ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది. సో 4 + 3 మీకు టోటల్గా ఆల్మోస్ట్ 7 years అవుతుంది. 7th year తర్వాత మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే ఇంటర్లో 2 years, 3 years డిగ్రీ. సో 5 yearsలో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వగలమా అంటే కనుక ఐ డోంట్ థింక్ సో. అంటే నేను కామెంట్ చేయకూడదు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలకి వస్తుందా లేదా, ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఐ డజంట్ నో. బట్ నేను కామెంట్ కూడా చేయను. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనుక 5 years, 2 years ఇంటర్మీడియట్ చేసి 3 years డిగ్రీ చేసి ఈ 5 సంవత్సరాల్లో 4 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వస్తారు, 1 year ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఈ 4 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వచ్చే టైంలో కానీ, సంవత్సరం ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో కానీ, మొత్తం 5 సంవత్సరాల్లో 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను నా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్కి 100% ఫస్ట్ ప్లేస్మెంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పగలుగుతాను. 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఇది మాత్రం నేను గ్యారంటీగా చేయగలుగుతానని మాత్రం చెప్పగలను. బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ పాలిటెక్నిక్ కనెక్టింగ్ విత్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా లేదా నేను చెప్పలేను. కానీ ఈ కోర్స్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తుంది, తొందరగా సెటిల్ అవుతాడు. కానీ ఒకటండి,
మీ తమ్ముడికి ఇష్టం లేకుండా మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయొద్దండి. తనకి ఇష్టపడితేనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ చేయండి. ఇంటర్లో 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీలో 3 సంవత్సరాలు, కలిపి 5 సంవత్సరాల కోర్సు. ఈ కోర్స్కి మీకు అంటే ఇంటర్ అయిపోయినాక డిగ్రీ నుంచే తను ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి డిగ్రీ లెవెల్లోనే దగ్గరగా 2 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% 30,000 నుంచి 50,000 రూపాయల మధ్యలో నెలకి జీతం ఇండియాలో అయితే కనుక ఈ శాలరీస్ ఉంటాయి. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక ఇవాళ రోజు జీతాలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ సింగపూర్, దుబాయ్, అబుదాబి, ఇలా మారిషస్, మాల్దీవ్స్ లాంటి ప్లేసెస్లో అయితే కనుక మీకు 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల మధ్యలో ఉండొచ్చండి, ఇండియన్ కరెన్సీలో చెప్తున్నాను. అదే అమెరికా, యూరప్, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల దాకా జీతాలు ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ శాలరీస్ గురించి చెప్తానండి. ఇది సంవత్సరానికి ఇంత జీతాలు ఇవాళ రోజు చెప్తున్నాను. 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటాయి, కానీ జీతాలు తక్కువ మాత్రం ఉండవండి. సార్, మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే కాలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి. వాటితో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే స్పెషాలిటీ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ ద ఓన్లీ కాలేజ్ విచ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 23 years ఇన్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ అనమాట. ఈ హైదరాబాద్లో, విశాఖపట్నంలో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ గత 23 సంవత్సరాలుగా ఆఫర్ చేస్తున్న ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డేనే మేము గమనించడం జరిగింది, ప్రతి కాలేజీలో స్టూడెంట్ అకాడమిక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు. బట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పటికీ ఒక 1 year ట్రైనింగ్ కానీ, 1 year లేకపోతే టెంపరీ జాబ్ కానీ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఫస్ట్ డేనే పర్మనెంట్ జాబు, ట్రైనింగ్ ఏమీ అవసరం లేకుండా అతనికి అక్కడ వెళ్ళి బాగా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి 23 సంవత్సరాల క్రితం మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఆలోచించడం జరిగిందండి. మేము చాలామంది ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో, చాలామంది సైకాలజీ డాక్టర్స్తో, అలాగే చాలామంది అకాడమిక్ సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్తో కూర్చుని వీ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. ఒక 18 years బాయ్, 19 years బాయ్, 20 years బాయ్ అతని కెరియర్ని సీరియస్గా తీసుకుని ఆ కెరియర్లో బాగా రాణించాలనుకుంటే డిగ్రీలో ఎంత సమయం చదువు మీద దృష్టి పెట్టగలడు, ఎంత సమయం వర్క్ మీద దృష్టి పెట్టగలడు అంటే క్లియర్గా మాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, రిజల్ట్ ఏంటంటే 10 to 12 hours, 24 hours ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్న్షిప్స్, అంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి అకాడమిక్స్కి ఇంటర్న్షిప్కి 2 hours 3 hours మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చినాక అతన్ని మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేయించడానికి అతను మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవుతాడు. కాబట్టి అలాంటి పిల్లలు 10 గంటల నుంచి 12 గంటలు చదువుని, వర్క్ని ఈక్వల్గా ప్యారల్గా తీసుకెళ్ళగలుగుతారు అన్నది మాకు చాలా క్లియర్గా రిజల్ట్ వచ్చింది. కాబట్టి 23 సంవత్సరాల క్రితమే వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మన దగ్గర చదువుకునే ప్రతి స్టూడెంట్ కొంత సమయం చదువుకుంటాడు, కొంత సమయం అతనికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే 5 star హోటల్కి కానీ, లేకపోతే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ కానీ, ఫిలిం నగర్ క్లబ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అదే బీబీఏ స్టూడెంట్ అయితే కనుక రిలయన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, లేకపోతే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ, లేకపోతే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలు అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్కి, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ హెరిటేజ్, అములు, క్యాడ్బరీస్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఎవరు రిలేట్ అయిన సబ్జెక్ట్కి అదే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతారు, ఎడ్యుకేషన్కిను వర్క్కి కనెక్ట్ అవుతారు, తొందరగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, వర్క్ అట్మాస్ఫియర్కి తొందరగా అలవాటు పడతారు. సో అలా అలవాటు పడుతున్న పిల్లలకి ఇంకా కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 1 year ట్రైనింగ్ అని కానీ, 1 year టెంపరీ జాబ్ అని కానీ లేకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఉద్యోగం రాగానే వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేయడంతో పాటు వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన శాలరీ హైక్స్, బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయండి. అందుకే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన పిల్లలు ఎప్పుడు పక్క కాలేజీలో స్టూడెంట్ కంటే కూడా సీనియర్స్ అవుతారు. అంటే వయసు పరంగా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కాదండి, ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా సీనియర్స్ అవుతారనమాట. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియారిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు లైఫ్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సీనియర్స్గానే ట్రీట్ చేయబడతారు. సో మన స్టూడెంట్కి మాత్రమే ఎక్కువ వాళ్ళ సమానమైన వయసు, సమానమైన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న మన స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ ప్రమోషను, ఫస్ట్ శాలరీ హైక్స్ వచ్చే అవకాశాలు మన స్టూడెంట్కే ఉంటాయండి, బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది చక్కగా వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి దిక్సూచి చూస్తూనే ఉండండి ABN.